जी अस्सलाम वालेकुम के हाल है जनाब सब प्यारे दोस्तों का उम्मीद करना तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब थोड़ी खिदमत च हाजिर होए हैं और आज जनाब मेरे नाल मौजूद ने भाई वकार शफी गुजरात तो और ये नार्वे होंगे ने तो विजिट करन आए ने स्वीडन तो पुछने जनाब इन्हों को नार्वे की लाइफ के बारे भी और किस तरह पाकिस्तान तो गए कदों गए तो जी वकार भाई की हाल है थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का एहसान है बिल्कुल ठीक ठाक खैर खरीयत है। अच्छा थोड़ा कदों इतफाक होया नार्वे जान का? नार्वे मैं तकरीबन 38 साल ती नार्वे रह रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 15 साल का सी जिस वक्त मैं नार्वे च आया सी। वाह जी वाह तुसी तो फिर काफ़ी अपनी ज़िंदगी गुजारी होते जी माशाअल्लाह किस 38 साल हो गए तरह ने। भाई वकार जिस वे एक असी भी ज़ाहिर है पाकिस्तान रहे जिस वे एक बंदा पाकिस्तान होंदा है जी ते बाहर जांदा है कि तुहानू महसूस होया उत्थे दी लाइफ जिंदगी ते पाकिस्तान दी जिंदगी किस तरह दी काफ़ी ज़ाहिर है अपना माहौल जेड़ा थोड़ा जा पता जे जिथे बंदा पले या बड़े होंदा है जी दूजी जगह ते जाना एक बारी बहुत बंदे वास्ते मुश्किल होंदी है। जी कोई शक नहीं साढ़े अपना पाकिस्तान और यूरोप की जिंदगी दे विच काफ़ी फ़र्क है। यूरोप की ज़िंदगी जी बड़ी पुरअमन सुकून वाली ज़िंदगी है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन दे जिस वक्त दे आए हैं इस जगह इत्थे इन्हां मुल्कां दे बारे जेड़ा सुनिया सी वाकई दुनिया दे उपर अल्लाह ताला ने इन्हां मुल्कां दे विच बड़ा सुकून डिसिपलिन और हर चीज़ जिहड़ी है बड़ी अच्छे तरीके दे नाल है और चल रही है। तो पाकिस्तान बस एक अपना ही माहौल है वो वतन देश है साडा लेकिन है कि यूरोप दे विच जिहड़ा है वो खास करके साडा मैं जिस मुल्क विच रह रहा नार्वे ये बहुत ही अच्छा और प्यारा मुल्क है। तो अच्छा ज़ाहिर है जी इन लोगों के सिस्टम साहब वेखे ने असी भी स्वीडन भी रहे हैं यूनान भी रहे हैं तो यूरोप का कानून जोड़ा है वो खासकर स्वीडन का मैं वेख्या है थोड़े भी नार्वे का तकरीबन थोड़ा साढ़े नाल ही है ना जी स्कैंडिनेवियन बिल्कुल कंट्रियां ने कोई या शक नहीं। इको जी तकरीबन नहीं ते बहुत अच्छा सिस्टम है हर चीज़ अपने जनाब डिसिपलिन ना चल रही है और यकीन करो यह ही इन्होंने मुल्कों की तरक्की का राज होंदा है कोई शक जी नहीं। हाँ और हर बंदा अपने काम ते टैक्स दे रहा है कोई चोरी नहीं कोई दो नंबरी नहीं कोई किधरे जिस भी बंदे ने अगर कोई छोटा जहा किया है दो नंबरी वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा सारी उम्र वास्ते वो फिर बंदे डर दे मारे या किसी के जेहन कोई पुट्ठी सीधी हवे भी गल वो भी आखदा नहीं मैं इत्थे दे सिस्टम ना चला की ख्याल है जी? जी बिल्कुल कोई शक नहीं। अच्छा जिस वे तुसी नार्वे गए तुसी स्टडी की या जाने ही काम शुरू कर लिया होंदा है बंदा? नहीं मैं 15 साल का सी जिस वक्त नार्वे आया सी तो मैं अच्छा आके हाई स्कूल विच गया ठीक है 4 साल ठीक है उसके बाद फिर कॉलेज कॉलेज बिल्कुल तक फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर थर्ड ईयर तकरीबन 3 साल ये होंदे ने इत्थे जेह्ड़े ना ये लाजमी इन्हां दी स्टडी है उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी या अगर कोई तुसी अपनी टैक्नीकल लाइन लैके तुसी फर्दर अपनी स्टडी जारी रखना चाहो तो रख सकते हो लेकिन लाजमी है जिहड़ी कि हाई स्कूल तो बाद 3 साल जिहड़े ने ना कॉलेज दे स्टडी करनी होंदी तो वो मैं कीती है। उसके बाद फिर जिहड़ा ना फिर अपनी फैमिली लाइफ शुरू हो पई शादी कर ली शादी के बाद फिर जिहड़ा ना वो ज़ाहिर है और बिजी हो जॉब जाती वगैरह है और जॉब लाइफ के बाद फिर इस तरह जिंदगी च मसरूफियत जिहड़ी है वो होंदी गई है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ जी ਯੂਨਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ जी ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਉਹ जी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਹਾ ਇਹ जी बिल्कुल ये साढ़े भी कानून विच है कि 18 साल तो बाद जिस वक्त तुसी नैशनैलिटी तुहाडी हो जाती है ना तो 18 साल तो बाद तुहानूं गौरमेंट वाले कहंदे ने आफर देंदे ने कि तुसी मिलटरी दे विच 1 साल जिहड़ा ओह जाना होंदा है तो वो मैं गया अलहमदुलिल्लाह ये 1994 विच ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 1994 विच जिहड़ा ना उन्होंने मैनू बुलाया सी और बुला के तो उन्होंने पहले पुछया कि तुसी जिहड़ा ना जाना चाहते हो मिलटरी च 1 साल है
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੰਗਰੂਟੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੰਗਰੂਟੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੌਬ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 2000 ਤੇ ਨਹੀਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 1992 ਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਫਾਰਨਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੀਤੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜੀ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਨਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 24 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ 1992 ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 1999 ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1984 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਆਇਆ ਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 24 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾਰਵੇ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ
ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵਰਕ ਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਸੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਏਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50 ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਾਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਬ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਸਲੋ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਬਹਰਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਵੋ ਫਿਰੋ ਟੁਰੋ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਰਵੇ ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਔਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇਹ ਔਰ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇਹ 4 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਈ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਡਨ ਔਰ ਨਾਰਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਫ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਸਵੀਡਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਔਰ ਕਲਚਰ, ਮਾਹੌਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਜੰਗਲ, ਝੀਲਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ 5-6 ਮੰਜ਼ਲ ਬਕਾਇਦਾ, ਟੋਟਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2 ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਲੇ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। 5-6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਟੋਟਲੀ, ਛੱਤ ਵੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਧ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਉਧਰੋਂ ਯੂਨਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੌਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸੀ ਔਰ ਅੱਛਾ। ਬੱਸ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਰਨਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਵੇਜਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਵਮ, ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਬੱਸ ਨੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਤੇ, ਬੱਸ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਟਾਪ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਰੋਕਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਡੀਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਵੀਡਨ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਵਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।